Wenn er einmal sein Wort gibt, dann steht das Wort auch. Man kann sich also diesbezüglich sehr auf ihn verlassen. Und es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten. The skills are kind of unique. You have to put him amongst the best in the world, right? If Kubrat would become a world champion in professional boxing, in heavyweight, I think Bulgaria would have their hero. I think so. He will be a great champion as soon as possible. He understands it is a job, it's a hard business, but even he understands to take the task in an optimistic way. На него никой не може да отдавам нещо. Всичко се го извело самичък, като войник. Мислил съм си много пъти какъв съм ще да стана и какъв ще стана, какво ще стане с мен, ако спра с бокса. Но аз мисля, че човек има път, който му е отреден от Господ и има път, който трябва да го намери. И в момента, в който го намери и си усети пътя, то просто е един лек път и приятно. IBF Intercontinental Champion für Kubrat Bunev. Като всеки един човек, аз съм копирал от родителите си и всеко едно момче по-скоро от баща ми. Той ми беше така личен пример. Баща ми ме научи да съм коректен с хората, да съм мъжкар, да бъда това, което съм, да съм вземен, да съм точен, да съм приятел, истински, да съм верен. И аз съм такъв. В течение на времето и бокса ме промени, защото и бокса е, смея да кажа, един от най-мъжките спортове. И мислех, че за да станеш истински мъж, трябва да минеш през казармата, обаче когато влея в казармата, разбрах, че бокса е такава школовка. Един вид се едно си изкарал 10 казарми. You get good properties, good skills, course of boxing. You get good properties to learn that is hard at training, that is hard in competition. Finally, you have to fight for yourself. When the bell rings, you are alone in the ring. No coaches with you, no friend. You are alone with the opponent and the referee. The work for the boxer is the same. Training, 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 every day, every time, permanently to be in shape. Така той бокса навкара в живота, защото самия спорт е мъжки спорт. Не те лигави, килограми сваляш, тренираш по 2 пъти на ден. Не е като някои други спортове. Пари няма. Бориш се за едно парче хляб, деца вика. Това ли да правиш, това ли да правиш? Един боксер се гради много трудно. С години напред. Не е лесно, както вика. Отиваш в чужбина и си тая работа. Много е трудно. Жертвам много. Жертвам си живота, жертвам си времето, жертвам си младостта, жертвам си много неща. Жертвам здравето. Всичко това са много сериозни жертви. Не е просто да жертваш 2 седмици.
The main thing is to have patience, to prepare yourself for each fight 100%, that he always has got something he can aim for, that he has got a target in his life. This is the main thing, never forget your target. 15 sekunder inde i 5. omgang fra Bulgarien, Kubrat Pulev. Aus Bulgarien, Kubrat Pulev. IBF Intercontinental Champion für Kubrat Pulev. When we can continue the career like he did, we can become world champion. And at the moment, all titles with the Klitschko brothers, and there would be a great fight and even a chance to win this fight when he would meet at ringside Vladimir or Vitaly. Аз идвам тук да тренирам. Иначе пък в България като седа и там пък не мога да се концентрирам, не мога да се отдадеш изцяло на това, което правиш. И няма как, аз обичам като правя нещо да го правя както трябва. Не мога да се отделиш по този начин, както се отделям тук. Защото тук съм почти сам с моят отбор, с моите съотборници, с треньора. И специално за подготовка е по-добре тук. We always took young fighters from the amateurs, built them up slowly until they became stars in their own right. And that's also how we got involved with Kubrat Pulev, because Hagen Döring, our technical director who is responsible for the sports side, and he one day said to me, he's a good fighter from Bulgaria, and he could be one day a very good professional. I heard first time in the year 2003 about Kubrat. I don't know how it was exactly. Somebody called me and said there's a heavyweight from Bulgaria. He's looking for occasion to do sparring if I want to see him. And I said, okay, I need some sparring partners. So I saw Kubrat first time in the year 2003 in the summer. He came to our camp as a sparring partner. We, for some years, gave him a bit of help while he was an amateur, financial help, so that he could stay with them and train properly and so on. And when he won the European title at amateurs, afterwards he called me and said now he has decided to become professional. And so we sit together, did a contract, and since this time we are working together in professional boxing. I was observing him many times as an amateur, and so I was expecting that he will have a good career. He was quite experienced. He was quite well educated with boxing skills. The Bulgarian coaches did a good job. That I know I could go in a fast level with a short time to build him up. Also vorrangig haben wir an der Erhöhung der Explosivität, der Erhöhung der Schlagkraft und des Druckes gegenüber den Gegnern gearbeitet. Das sieht man auch in seinen Wettkampfergebnissen. Er hat alle Kämpfe klar gewonnen.
aber den überwiegenden Teil nach Punkten, weil er eben sehr schnell arbeitet, aber nicht so explosiv oder so schlaghart wie andere Schwergewichtler. Und um diesen Mangel oder um diese Schwäche zu beseitigen, haben wir sehr viel daran gearbeitet, dass er explosiver wird und druckvoller in den gesamten Aktionen. Kubrat is an excellent fighter and he's going to should go all the way to the top. I mean, if there was a threat for the Klitschko's, it would be Kubrat. Kubrat Pulev is a very intelligent fighter, and he has every skills what you need to have to become a good boxer. But especially in the heavyweight, we saw a lot of big guys, fat guys, slowly guys, maybe powerful guys, but not so excellent technical. And he is the one. He's maybe the only one who a really good school boxing learned. His skills are kind of unique. He's more of a, he relies on his feet. He relies on getting out of trouble with his legs. He scores a lot of points. He throws the occasional power shots. But I think that style's going to change down the line. And I can't really compare him to anyone because he's got his own type of style. He's strong, extremely strong guy. He's very good chin, good eyes. You know, is everybody looking for the heavyweight because somebody have to beat Klitschko's and everybody waiting for somebody. And maybe Kubrat should be the first who has a chance to beat the... He boxes a lot with his head. He's not one who goes into a fight wildly. And the only thing where he could do better is he always just does enough to win. We had a similar boxer, Sven Ottke, he was world champion. He defended his title 21 times. But because he did it like this, he preserved his energies, and so that's why he had a long career. And I hope this will be the case with Kubrat as well. Разбира се, аз обичам България, роден съм там, аз съм си българин. Това по-голямо нещо няма за мен. И където и да отида по света, аз винаги ще миля за България. И където и да съм ходил по света, съм срещал българи, които
много милеят за България, но просто така е ситуацията, че по-добре живеят навънка. Иначе обичат България и им липсва. All the time when Kubrat comes to Germany to prepare for a fight, one evening I'm sitting together with him and with another friend from Bulgaria who is living in Germany, and we have one evening where we discuss all the matters and have fun and eat and drink something and talk about all problems what there are or not in the world. Един от тях съм и аз, неправилно инвестирал, защото можеше с предприятия, с много... Der Kubrat ist da eigentlich für jeden Spaß zu haben, ja, und ich sage mal, er ist auch ständig bereit, neue Dinge zu machen. Er spielt zum Beispiel sehr, sehr gerne Schach mit seinem Freund Kubrat im Hotel. Как завърши днеска спаринг? Един рунд. Да, обаче. Предприятията влагат огромни средства. Има ли силено? Изпълняват условията, същевременно други не го правят, продължават сегашните периоди и в тук стават едни оператори на български международен пазар, които са... Ти говориш, че има много страшно. Колеги, ваши отвестни капитал бяха правили статия, защо така... I find him a very nice, likable person, and he adopted quite well here in Germany. He speaks decent German without ever forgetting his roots, where he's coming from. В края на краща моят собственик, който е немец, казва, че не можем да правим обиколни маньоври, а да спазваме законодателството към момента. Маневри бе, българейци. Те женщини, които се познават навън, бившите маньоври. Без маньоврите на наименования. He's a nice person, he's always friendly, he never refused any job. Even when he was a sparring partner in this time, he sparred with Nikolai Valuyev. He never said, oh, it's too hard to me or I cannot do it. He always solved his case. So an optimistic boy who just wants to make his life. Определено мога да живея по-добре тук или където и да е, но аз мисля, че не трябва да бягаме от България и не трябва да бягаме от това, което става, трябва да го променим. И мисля, че старото поколение много се е предало, но младото поколение мисля, че ще променят нещата. И дай Боже. Kubrat Pulev kommt am Samstag nach Erfurt in die Messehalle. Не мога да кажем, Германия е уникална, Германия е нещо невиждано, народа е нещо страшно. Българина просто е малко по-завистлив. Не малко, а доста. И завистта ни пречи, и завистта, и алчността са нещата, които много пречат и много създават проблеми. И ни спират да се развиваме. Jetzt will das bei den Profis aus Bulgarien, Kubrat Pulev. Happy birthday, all the best to you. Otto Ramin, sein Trainer. Да ти кажа, душмани има много навсякъде. Където се вика и твой приятел ти завижда със всяко едно нещо. И в живота е така, нали знаеш? Той ще го има, аз няма да го имам. 111,4, 111.4.
das Geburtstagskind, Kubrat Pулев. Повечето хора в България, а и аз до някъде преди бях така, изобщо не оценявах какво правят хората и колко труд и колко усилия полагат, дори да не е боксер, какъвто и да е човек в каквато и да е сфера. И много е лесно да се злобее и да се пренебрегва труда, но нещата, като влезеш малко по-дълбоко във всяко едно нещо и виждаш, че нещата са съвсем различни. Но никога не съм се предал и няма да се предам. Вярвам в българския народ, вярвам в България, вярвам, че нещата ще са по-добре и мисля, че тръгват на добре. Meine Damen und Herren, willkommen im Ring zur Europameisterschaft im Schwergewicht. Der Titel ist vakant und hier kommen die beiden Boxer. Walk-in für den Mann aus Bulgarien, Kubrat Pулев. Просто този менталитет, ако може да го вкараме от Европа, тук ще стане много хубаво. Тук е хубаво за живеене. Основното е да вярва и да иска. И да има желание да обикне своя народ. Когато обичаш България, тя ще се промени. България не е правителството, не е хората, които ни управляват. България е народа. Народа трябва да е малко по-буден, защото малко сме смачкани, тъпкани. Това ни е от история, от много години. И народът трябва просто да вижда истината къде е. Не само да слуша политиците, а да ги разбира, да ги усеща. I think all the Bulgarians will be proud because in professional boxing to do something, especially in a heavyweight, means at first a lot of investment. And I think that the Bulgarians appreciate that Sauerland Stable is doing something, invested money to bring up Kubrat to the Z level. And I know the Bulgarians, you are a small nationality, you are proud if somebody gets abroad famous. And the rest of the world take notice of Bulgaria. Виж, в живота съм се научил на нещо много важно, че никога човек не трябва да прибързва с изводи. И когато и да прибързаш, винаги грешиш. Затова максимално трябва да изчакаш, да разбереш, да видиш. Ако нещо те интересува, за да кажеш за някой човек, най-добре е да се поинтересуваш за него, да прочетеш за него, да видиш и тогава вече да дадеш мнение. Защото всеки може да каже, нали, външният образ е един, човека по принцип е съвсем друг. И аз много пъти за певица или за който и да е, много пъти съм казвал, еди къв си, що си, еди какво си. Но във всички тия пъти явно съм грешал, защото тия хора едва ли са точно такива, каквито съм казал. Един вид аз се опитвам да се променя самия аз и всеки един човек в България, мисля, че и изобщо трябва да работи върху себе си постоянно.
Аз съм отраснал по залата и в тренировъчния процес. И в тия процес съм се развил и съм се развил като човек и като мъж и като личност. Мисля, че голяма роля в това нещо е изиграл така баща му, Венко Пулев, обиколил залите из София и реши да ги остави в ЦСКА. Ето ги, това са първите картотечни снимки. Това е Перо. Ето го Кубрат. И съм благодарен, че съм попаднал на такива специалисти и на такива треньори в моя клуб ЦСКА. Още от малки. Те са ме направили боксер. Това са Борислав Бояджиев, Михаил Таков, тогава Тодор Вълков, Тодор Занданов, също Зандана, небезизвестния. Всичките тия хора и до ден днешен сме с Михаил Таков и Борислав Бояджиев по залите. И до ден днешен ги слушам и до ден днешен ми дават съвети. Бяха като попови лъжички, като боксери, малки, брат 13 години, Перло 11. Той още в следващата година стана шампион на деца, 13-14 години. Интересното е това, че той не е примерно да е бил тежка категория като дете и да стане тежка като мъж. А той е бил 45 кг като е започнал и в един момент се е 113, 14 и 18 в различни срещи различно. Така бързо скочи и си отиде в категорията на баща му. Това е Кубрат. Тук е тази снимка. Ето го тера. С този отбор станахме първи на старши възраст. И като юноша, и в мъжете вече почна да се проявява така и хъса, желанието за по-първо място, защото все пак в залата виждаше куп шампиони, и Даниел, и Серафим. В това време тук тренираха и Тончо, и Кирко, и професионалисти, и всичко се въртеше. Тия хора са били до мене, те са ми били едни от най-близките. И естествено давали са ми много кораж, много сили, много примери. Много са ме учили за живота също. Така че това са хора, от които аз съм взел много. От голяма част от боксерите, които са минали, там и Слав Генов го виждам и кой ли не. Там от стената на плача, коцане, как са. Всеки един голям спортист, той се лишава от куп неща, за да тренира, да кажем, непрекъснато е по планината на кросове, сила по залите, може да отива с приятели да живее, но не го прави. Може да си остане в София, но е на лагери в Германия. Може да отиде някъде тук, но е в залата. Една вечер, късно, и гледам залата, свети. Поглеждам, той си тренира вътре. Не влизам, така звънало, обаче не ми дигна. В 11 часа и 10 той ми звъни. И какво има, бат Мишо? Викам,
Радвам се, че си в залата. Минах по край залата, видях, че си там. И ти звъннах, ама ето това, което и го казвам. Това е залата. Защото аз преди бех по-див като човек и може би това нещо гледам да го спирам. Определено това е като някаква енергия, която пренасочвам към спорта, защото имам много енергия. И искам да направя всичко. Толкова енергия имам. И искам да... Не мога да го опиша, разбираш, но гледам сега да мога да контролирам, да експонирам повече в спорта и да се развием натам. Europameisters und IBF Champions. Still European Champion and IBF Intercontinental Champion, Kubrat Budev. Страхотен успех за Кобрата. Хай ендюринг помага да се сложи пояса на българина. Бащата има желание те двамата да бъдат по-добри от него. Не е жив да ги види. Та 2012 година и един и другия така са на върховете в България. Баща ми цял живот си е мечтал за момче и когато вече сестрите ми се появили на бял свят, е казал пробвам последен път и ако не стане момче, значи просто е писано да няма момче. И пак е опитал и съм се появил аз. И той ми каза тогава, че това е най-щастливият му ден в живота, защото е имал син. И след това вече е казал на майка ми, сега вече разбрах как се прави момче, да ти направя още едно. И имали са там дебати, преговори, както и да е, въпросът е, че е убедил. И след което се ражда брат ми. И след това вече баща ми казал, сега вече съм 100% сигурен как се прави мъж. Казал, да направим трето, ще окръстим Аспарух. Обаче майка ми казала вече, ако искат трето, да направо се разделят. И така сме останали 5 деца. Трудно беше, но пък и весело. Колкото повече специално за децата, колкото повече народ, според мен е колкото повече деца, по-весело, по-хубаво и за тях. И отрастват, свикват да делят, свикват да не са егоисти. Не е било лесно, но имали сме и трудни моменти, но така като сме били повече, винаги така сме го изкарвали по-лесно. Беше просто трудно. Трудни години бяха. Все пак доста отрано оставаш, примерно, без един родител. За едно малко дете беше доста тежък момент, но
от друга страна пък това те прави така по-подготвен за живота, правите по-мъж те прави. Тя беше доста добра жена и може би ми е придала тази доброта. Добротата към хората, човечността. Може би това. Съдба така е трябвало да стане. Може би по-отрано ставаш по-отговорен. Трябва да се грижиш за много неща, които няма кой да направи и ги почваш ти. Мисля, че в едно семейство майката и бащата са плюса и минуса. И за да се даде баланса на децата, винаги трябва да има и двата родителя. Като го няма единия, нещата отиват в единия полюс или в другия. И там вече си губи и става дисбаланс, което определено така трудно се наваксва. От един родител трябва да е много голям психолог и много да разсъждава и да се отдаде над семейството си, какъвто беше баща ми, за да може да израсне едно добро семейство, да израсне и добри деца, добри хора. Не беше ли по-голямо? Ей, трикота. Тук бата се тренира. Ето къде чула с бяха служили. Общо помещение, обаче... Ти можеш ли обикаляхме на кръг? Да, загрявахме. Той е било като салон. Значи набре сметка колко сме били малки. Ето тук правихме доста сериозни спаринги. Той ме биеше, защото баща ми викаше, ти си по-голем. И вика, не мога да го биеш, вика, той ти е по-малък брат. Вика, трябва да отстъпваш, вика, ти само се пазиш, той само ще атакува. Единият тренер защита, другия атака. Единият Обаче, знаеш колко пъти съм се тръгвал от тук и главата ме боли. Но това е фактически беше ринга. Тук бяха първите стъпки, А и Б-то. Всичко имахме, чували, круши. Ето, това Рашо, я мръдни да го ми. Ого, как си? Аре бе, къде ходиш? Какво правиш? Всичко наред. Това е един човек, където вярваше в нас още от малки. Помниш ли какво викаше? Викаш, малки са, обаче ще станат много големи, викаш, ще станат големи шампиони. Така е. Да. Баща ги тренираше тук, вътре. И той беше единствения, бехме сигурно сме били по 32 кг. И едни негови приятели така седехме и едни негови приятели викат, тия много слаби, много такова. Той вика, идеални са, помниш? Това няма да го забравим никога. И вика, не е важно, вика, колко са слаби и колко са дебели, важно е, вика, че имат едър кокъл и ще станат големи и здрави. Играеха тук, тренират, после играеха футбол тук. На брата му се отдаваше да е вратар. Да. Почти голове не пускаше. Не помниш какво му правеше на Жоро тогава. Това, дето го прави сега Роналдо, така с краката,
Ти го правиш тук отпреди през 26. Много футбол играхме, много футбол. Беше хубаво. Имало дни, където изобщо не ми се е тренирало, обаче... Баща ми вика, давай, не ни оставаш така. Той беше много упорит. Много упорит и вярваше, че ще стане. Баща им всеки ден ги вкараше в тази дупка. Всеки ден. Имаше пропуск. И като ги направи така да стана момчета се посъвзеха и тогава ги пусна навън. Иначе не им даваше друг да ги тренира. Да, той ни покаже всичко. Беше много голямо. Сега като се върна назад, не мога да не съм радостен от това, че осъществихме мечтата на баща ми. Но той беше голям мозък, вижте. Какви книги имаше, какви книги четеше. Той беше голяма работа. Той беше много поред себе, гонеше тук да идвате да тренирате. Заслугата да ни вкара в този път е негова. Така, ние малки деца, а и не ни се занимаваше с нищо. Всеки един човек може да постигне всичко, защото всичко е в главата. И може да преодолее и страх, може да преодолее и болка, може да преодолее всичко. Човешките граници са неограничени. Ja. Okay. Perfekt. Вярвам в Господ и не само, че вярвам, чувствам го. Всеки човек може да си вярва във всичко и може да не вярва във всичко, но аз просто го чувствам. There you go. Good luck tonight. Thank you. Okay. See you down the ringside. Всеки един човек рано или късно минава на касата и плаща за всичко това, което е направил. Рано или късно. Не, и плащаш не повече, не по-малко. Точно колкото си направил и колкото си постигнал. Господ дава шанс на абсолютно всеки човек. Господ е със всеки човек.
Minuten, 6 Minuten. Oh. 6 Minuten. Никой не може да избяга от съдбата си. Мисля, че Господ те създава такъв, какъвто си и ти трябва да си направиш останалото. Много е лесно да се тръгне по кривия път, по гадния път и да си мислиш, че нещо правиш. Най-лошото нещо е човек да се самозалъгва. Много пъти и в Библията съм го чел, че Господ казва: не крадете, поискай и ще ти се даде. И наистина, каквото съм поискал, всичко го имам. Вярвам и знам, че има висша сила, която ни помага и ни ръководи. И край! Европейски шампион е Кубрат Венков Пулев от България. Победител с нокаут в 11-я рунд. You know, is everybody looking for the heavyweight because somebody have to beat Klitschko's and everybody waiting for somebody, and maybe Kubrat should be the first who has a chance to beat them. If Kubrat would become a world champion in professional boxing, in heavyweight, I think Bulgaria would have their hero. Мисля, че доброто и позитивното винаги е правия път. По този начин човек е човек и човек е истински и истински може да живее и може да бъде доволен от себе си. Мисля, че всички хора трябва да бъдат добри един към друг и дори към някой враг. Някой път не е лошо да му покажеш, че е сгрешил с добро.